आद्य शक्ति मां हर सिद्धि। युगोथी अरबी सागर माना चरण पखाड़े छे ने कोयलो डूंगर माने छत्र धरी रह्यो छे। यादव कुलभूषण भगवान श्री कृष्णे जरासंध अने काल यवननी रंजाड़े मथुरा छोड़ी यादवों सहित सौराष्ट्र में वास कीधो त्यारे शंखोद्वारना शंख राक्षसना नाश माटे कृष्णे अहीं आद्य शक्ति ने आराधेला। माए कृष्ण ने कोयल रूपे दर्शन दीधा ने शंख ने हणी कृष्ण ने सहाय करी। एथी भगवान श्री कृष्णे कोयलेश्वरी हर रिद्धि सिद्धि दाता मां हर सिद्धि अहीं स्थापना करी ने मानी भक्ति प्रभा प्रसरी रही। युगो बीत्या पर दुख भंजन विक्रमनी भक्ति थी प्रसन्न माए उज्जैन में क्षिप्रा तटे वास कीधो ने रात्रि उज्जैन अने दिवसे कोयले डूंगर वास करवानुं वचन दीधुं। हर सिद्धिनी दाता वांझियाना मेणा टाळनारी भक्तों ने उगारनारी असुर ने संहारनारी मानी कीर्ति पताका विश्व में लहराई रही। माना कोटि कोटि भक्तोए आ दिव्य डोसीना चरणे बालूड़ा बनी पंडना माथा मेली दीधा। एवा एक अनन्य भक्त एटले महाराज देवी सिंहनो जय, महाराज देवी सिंहनो जय, महाराज देवी सिंहनो जय, महाराज देवी सिंहनो जय। नहीं, देवी सिंहनो जय नहीं, बोलो आद्य शक्ति मां हर सिद्धि लो, मां हर सिद्धि लो। हे विश्वरूपा जगज्जननी मां हर्षद। उठो राजन। जगजननी कृपाथी आपे फरी एक वार समरसिंहने पराजित कर्यो अने विजय मेळव्यो। तारा देव अमारा चरणे शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वख्याति हरो देवी नारायणी नमोस्तुते। मां हर सिद्धि तारा पालो नीचे तू तो समस्त विश्व ने ढांकनारी तारा बाळकनी आ तुच्छ भेट स्वीकारजे मां। मावडी मारो चूड़ी चांदलो अमर राखजे। महाराणी मानी प्रसादी। हाँ देव। धनवान भव आयुष्मान भव राज तेज वधो तमारा शत्रुओनो नाश थाव। नहीं देव। महाराणी तारा मित्र अने शत्रु तो आपणे मानवीय सर्जा राजन। माना तो सौ बालोड़ा ए तो सौनु कल्याण करनारी। धन्य देवी धन्य छे। मां हर्षद नो जय, महाराजा देवी सिंह नो जय, मां हर्षद नो जय। देव आज्ञा आपो। पलवर थोपो महाराज। લ્યો મહારાણી કુંવર કુંવરી માટે માની પ્રસાદી રાજચિહ્ન વાળા વાઘનખ બેને પહેરાવજો માં એમની રક્ષા કરશે। महाराज समरसिंहनो जय हो। नहीं, आवा खोटा जयकार सांभळवा मारा कान ना पाडे सेनापति। हजारों युद्धों में विजय थती आ तलवार देवी सिंह सामे हारी केम जाय छे? वंश परंपरा थी चाले आवता युद्ध में केवल एक वार, मात्र एक वार देवी सिंह पर आ तलवार विजय केम नथी मेळवती? क्षमा करजो महाराज, पण केवल शौर्यथी ज विजय नथी मळतो। सेनापति। हाँ महाराज, विजय अपावे शौर्य अने श्रद्धा। महाराजा समरसिंह सेनापति आ बोले छे? हाँ दुर्धरसिंह, महाराजा देवीसिंहनी मां हर्षद परनी अडक श्रद्धा अने भक्ति अने युद्धमां विजय अपावे छे। तो एनी श्रद्धा डगावी दो, एनी भक्ति तोड़ावी नाखो सेनापतिजी। कदाच मेरु पर्वत डगे पण देवीसिंहनी मां हर्षद परनी भक्ति न तूटे। तो शू देवी सिंह अजय જ રહે છે? શું
એની હાલ શક્ય જ નથી. મહારાજ, આપ ઈચ્છો છો ને કેવળ એકવાર દેવીસી બંદીવાન બની આપના ચરણોમાં માથું મૂકે? હા, કેવળ એકવાર દેવીસિંહ આ ચરણોમાં માથું મૂકે પછી પછી એ માતાના ચરણ મૂકી આ ચરણોનો દાસ થઈ જશે. આપ દિવસે સપનો જોવા મંડાણા દુર્જનસિંહ. સેનાપતિજી, દુર્જનસિંહ કોઈ મૂર્ખ નથી જે દિવસે સપના જોવા લાગે. તો પછી હું જે કહું છું તે સત્ય છે, અને મહારાજની જો ઈચ્છા હોય તો કહો દુર્જનસિંહ, જલ્દી કહો. એવી તો કઈ યુક્તિ છે કે દેવીસિંહ આ ચરણ પખાડતો થઈ જાય? મહારાજને તો યાદ હશે કે દેવીસિંહ હર નવરાત્રીમાં હર્ષદમાના નિજ મંદિરમાં એકલો પૂજાર્થે જાય છે. તો પછી તો સાવ સહેલું છે મહારાજ. એ જ વખતે આપ એને બંદીવાન બનાવી આપના ચરણોમાં આ નીતિ નથી દુર્જનસિંહ. સેનાપતિજી, યુદ્ધમાં વિજય એ જ નીતિ. યાદ કરો, મહાભારતના યુદ્ધમાં અભિમન્યુ કેમ હણાયો? જયદ્રથનો વધ શી રીતે થયો? અરે ખુદ ભીષ્મ પિતામહને અર્જુને શી રીતે હરાવ્યા? એટલે શિખંડીની જેમ આપણે પણ. સેનાપતિ, મને દુર્જનસિંહની વાત યોગ્ય લાગે છે. મહારાજ, બસ કરો સેનાપતિ. તલવાર નહીં તો તરકટથી પણ દેવીસિંહનું અરનમ માથું હું નમાવીને જ રહીશ. રાણી, આજથી માના નોરતા શરૂ થાય છે અને હું માતાના અનુષ્ઠાન માટે જાઉં છું. અને આજે આપ ઉદાસ કેમ છો? નાથ, કોણ જાણે કેમ આ વખતે મન ઉદાસ થઈ ગયું છે. હૈયામાં અમંગળ શંકાઓ ઉઠે છે. આ વખતે તમે તમારા રક્ષણ માટે સૈનિકોને સાથે લઈ જાઓ તો સારું. જ્યાં મંગળદાયી સાક્ષાત માં સામે બેઠી હોય ત્યાં અમંગળ આવી જ ન શકે. અને જેનું રક્ષણ 1000 હાથ વાળી મહાસિદ્ધિ કરતી હોય ત્યાં બિચારા 2 હાથ વાળા સૈનિકો શું કરી શકવાના છે? આપ ચિંતા નહીં કરો, સૌ સારાવાના થશે. માં હરસિદ્ધિ સૌ સારું કરશે. ચલો, જય માં હરસિદ્ધિ, જય માં હરસિદ્ધિ. ઓમ અલખ નિરંજની જય 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 હરસિદ્ધિ. बेटा, सचराचर जगत तो कर्म फल ने आधीन. राय के रंग सौए कर्मना फल तो भोगववाना જ. પણ માં, હું તો આપનો અનન્ય ભક્ત છું. હીરાનો હીરો ને પથ્થરનો પથ્થર તો પારખા થાય પછી જ ઓળખાય. ભઠ્ઠીમાં તપી તપીને જે બહાર આવે તે જ સાચો સોનું કહેવાય.
સમર, તલવાર અડતાની સાથે જ ખબર પડી ગઈ ભગતરાજ? અરે ધ્રુવમાં રગદો આવી જે તલવારે મારા ચરણોમાં પડી કેટલીય વાર એના ધણીના જીવતર યાચ્યા છે, એને કેમ ભૂલાય સમર? પણ આજ તારો વારો છે દેવીસિંહ. સમર, તારો ક્ષાત્ર ધર્મ એટલો નીચે ઉતરી ગયો કે તે રણ મેદાન છોડીને દગાનો આશરો લીધો? રજપૂત તો જ્યાં લડે ત્યાં એનું રણ મેદાન. અરે ઉઠાવ તારી તલવાર, મારા સૈનિકો તારા એ અભરકાય પૂરા કરવા તલસે છે. માં હરસિદ્ધિના સોગન, તલવારની તાળીઓ લેવાનું તારું એ ઇજન આમ ઘડી ઉપાડી લે. પણ આજે હું લાચાર છું. હું માના ધામમાં બેઠો છું અને મારા મોઢામાં આજે માનું વ્રત છે. અરે મોતનો માળો મંડાઈ ગયો છે ત્યાં માને ક્યાં યાદ કરે છે? અરે આ ચરણમાં માથું મેલ તો જીવતર ચડી જશે. અરે જીવતર અને મોત એ તો 1000 હાથ હોય માં હરસિદ્ધિના હાથમાં છે સમર. જીવતર અને મોત આ પથ્થરના હાથમાં હે? અરે આવા તો કેટલાય પથ્થરો મારા ઠેગે ઉડે છે. અરે પહેલા તો તારું જીવતર ચૂથી નાખીશ. હા, તારી નજરની સામે તારી રાણી કુંવર અને કુંવરીને જીવતા ચામડા ઉતરાવી નાખીશ. તને મોત ભીખતો કરી દઈશ. તઈ તારી જીભે હર્ષદનું નામ ભૂલાઈ જશે. તારી શ્રદ્ધા તૂટી જશે, તારી ભક્તિ ભૂલાઈ જશે. ભીત ભૂલે છે ભીત સમર. સૂર્યદેવ કદાચ પારોટના પગલા ભરે પણ મારી હરસિદ્ધિ માની ભક્તિ કદાપી નહીં ડગે, કદાપી નહીં ડગે. સૈનિકો લઈ જાઓ એને. મહારાણીબા ગજબ થઈ ગયો. મારા મહારાજને સમરસિંહ દગાથી કેદ કરીને લઈ ગયો. સમરસિંહ હા. નહીં, નહીં મહારાણીબા, નહીં. સમરસિંહે મારા ક્ષાત્ર ધર્મને લલકાર્યો છે. હું ક્ષત્રિયાણી છું. આજે નરમુંડ વચ્ચે નાચતું મારું રૌદ્ર સ્વરૂપ સમરસિંહ ભાળશે. મહારાણીબા, શાસ્ત્ર ધર્મ પહેલા કે પતિ ધર્મ પહેલા? બ્રહ્મદેવ, તમારો પતિ ધર્મ કહે છે કે તમારા વંશને જાળવો, કુંવર અને કુંવરીને બચાવો, નહીં તો સમરસિંહ એમને પણ જીવતા નહીં રહેવા દે. સમરસિંહ કે એના સૈનિકો અહીં આવી પહોંચે એ પહેલા તમે અહીંથી ભાગી છૂટો. કુંવર અને કુંવરીનો જીવ જોખમમાં છે. ચાલો મહારાણીબા, ચાલો. ચાલો. એ કાના આજો. મને કઈ દેખાતું નથી. આ તો આંધળી લાગે છે. જય મહર્ષદ, મહર્ષદ, જય મહર્ષદ. દેવીસિંહ,
મહારાજ દેવીસિંહ કહે દુર્જન. પરાજિત રાજા મહારાજા નથી રહેતો દેવીસિંહ. માનું પૂજન કરતા ના મર્દી જેમ મને દગાથી કેદ કરવો એને પરાજય કહે છે. દેવીસિંહ હજી એ સમય છે. મહારાજના ચરણ પખાડી દો અને એમના ચરણમાં માથું મૂકો. મહારાજ તમને અભય દેશે. અભય, આ હાથ માં હરસિદ્ધિના ચરણ પખાડે છે અને આ મસ્તક માં હરસિદ્ધિ સિવાય કોઈને નમતું નથી. દેવીસિંહ, મારા રાજા દયાળુ છે, એની સેવા સ્વીકારી લ્યો. દેવીસિંહ માં હરસિદ્ધિનો સિંહ છે. તારી જેમ કોઈના પગ ઉશ્યા નથી. દેવીસિંહ, તારી આ હિંમત! સૈનિકો, આને અનાજના એક એક દાણા માટે જંગ છે, પાણીની એક એક બૂંદ માટે વલખા મારે એવા રણમાં ફગાવી દો. માં, માં, હવે હું જીવીને શું કરું? મને તારે ખોળે લઈ લે માં, તારે ખોળે લઈ લે. માહી આત્મહત્યા કરે છે. માહી, આત્મહત્યા પાપ છે. શું કરું? મારા પતિ, પુત્ર, પુત્રી બધા જ મારાથી વિકુટા પડી ગયા. હવે હું જીવીને શું કરું? માહી, જેનું કોઈ નથી એની 1000 હાથવાળી જગદંબા છે. એના શરણે હાલ માહી. વિખુટા પડેલા ત્યાં એના ચરણે ભેળા થઈ જાય છે. હાલ માઈ, હાલ. જય માં હર્ષદ. કોણ છે આ? સરદાર, ઈ રણમાં ભટકતો હતો. કોણ છે તું? માં. સરદાર, ઈ કાંઈ બોલતો જ નથી, બસ આમાં પકડાવા કરે છે. જય માં હર્ષદ. ઉઠ, ઊભો થા. જય માં. જવાબ દે, કોણ છે તું? માં. બોલ. જય હરસિદ્ધિ, 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 જય હરસિદ્ધિ. તું જય સિદ્ધિ જય સિદ્ધ બોલી રહ્યા છે? ના સરદાર, હું નથી બોલતો. જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ. તો પછી તું બોલ્યો તો? ના સરદાર, નહીં. હું નથી બોલતો. જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ. તો સુબરની ઓલાદ આ રાડો કોણ નાખી રહ્યું છે? જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય ક્યાંથી આવી રહ્યા છે? જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય આ અવાજ મારા કાન ફાડી નાખશે. જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ, જય હરસિદ્ધિ. જય હરસિદ્ધિ, જય ભડકાઈ દો અને દોડ લે. ભાઈ, તે વાવેલ છોડ ઉજરી ગયા. મારી માએ ઉછેર્યા બાપુ. અંધી મારી માની રમત. માં, તું પકડાઈ ગઈ, તું પકડાઈ ગઈ. જે અંધ બનીને મારી પાછળ દોડે છે ને દીકરા, એમના હાથે હું પકડાઈ જાઉં છું. માં, મેં તને પકડી લીધી. હવે તું મને તલવાર લઈ દે. સમય સમય જેને જે મળવાનું હોય એ હું આપતી જ રહી છું બેટા. કેવી વાલી છે મારી માં. માં, તારો હાથ કેવો છે? કેવો છે? મીઠો. વરદાય છે દીકરા. લા મારી તલવાર. કેમ અડકે છે? બાપુ. કેવો ડરી ગયો બિચારો વિક્રમસિંહ. બાયલો છે બાયલો. એ બાપુ. શાબાશ રાજ બેટા. શું થયું? મને રાજકુમારી તમાચો માર્યો. રાજકુમારી રાજમતી? જોવાય નહીં હો બેટા. એ જેટલા તમાચા મારે એટલા ગણજે હો. અને મોટો થઈને તું એટલા જ તમાચા એને મારજે. હા બાપુ, હું જાઓ બેટા. મારીશ, હું મારીશ. જાઓ બેટા, જાઓ, હું એને જાઓ. મારીશ. ચાલ તો એવી ચાલીશ કે કેવું રોય છે દીકરી?
આજ સવારથી રોય છે. શું કામ એ રૂએ છે? આજે વીર પસલી છે ને, અને એનો ભાઈ નથી, એટલે પસલીનો દોરો કોને બાંધે? એટલા માટે રડે છે. ચારણીમાં આનો ભાઈ નથી, મારી બેન નથી, તો હું આનો ભાઈ થાવ? નહીં, રાખડી બાંધી દે. હા મારા વીરા, આજથી હું તારો ભાઈ અને તું મારી બેન. લે દીકરી, દોરું બાંધી દે. મારી બેનની આંખમાં આંસુ ન હોય. હવેથી દર પસલીને દિવસે તું મને દોરો બાંધજે. હા દીકરી, હવે તો તું મારા વનરાજની તલવાર સજાવી દઈશ ને? એવી સજાવીશ કે મારો વીરો કોઈને તારે જ નહીં. રાજમતીને હરાવી એટલી સહેલી નથી વિક્રમસિંહ. એક દિવસે હું તમને જીતીને જ રહીશ રાજકુમારી. રાજમતીને જીતવા વીરતા જોઈએ, કાંડામાં કવચ જોઈએ. મારા કાંડામાં એક કવચ છે રાજકુમારી. નથી. હદ કરી રાજકુમારી, હદ કરી. સેનાપતિ, આજે મોડા આવ્યા તમે? ક્ષમા કરજો. ક્ષમા ક્ષમા ક્ષમા, તમે વૃદ્ધ થઈ ગયા છો. એટલે તો માના દર્શન કરવા. તલવાર છોડીને માળા પકડી લો સેનાપતિ. રાજકુમારી, શૌર્ય પૂજાય છે, મંદિરમાં માની મૂર્તિ નહીં. કુંવરીબા, કસ્તુરી, તું હજી અહીં જ છે? મેં તને ઘોડો તૈયાર કરવાનું કીધું ને? હું જતી હતી ત્યાં રસ્તામાં મને મહારાજા મળ્યા. તેથી શું? મહારાજા તમને હમણાં ને હમણાં યાદ કરે છે. રાજમતી, એક દિવસ તને અને તારા ઘમંડને પગતળે ન રગતોડું તો મારું નામ પણ વિક્રમ નહીં. પિતાજી તમે મને બોલાવી? દીકરી, તું આજે શિકારે જવાની છે? હા. અરે પણ પેલા જંગલી ઘોડા ઉપર? હા હા હા, 17.5 વાર હા. અરે પણ બેટા. હમીર, હા રાજબા. મારો ઘોડો તૈયાર કર. હમીર ઉભો રે, ઘોડો તૈયાર ના કરીશ. હમીર, સાંભળ્યું મેં શું કહ્યું? અરે પણ પિતાજી હું જાઉં છું. અરે પણ બેટા. સેનાપતિ, આનું શું થશે? ચિંતા ના કરો રાજન, સમયને એનું કામ કરવા દો. બાકી શૌર્યમાં તો એ વીરતાની પ્રતિમા છે. અને વિક્રમસિંહ માટે તમારું શું મંતવ્ય છે? વિક્રમસિંહ અટકી કેમ ગયા સેનાપતિ? તમને જો ખબર હોય તો હું કહું કે દુર્જનસિંહના મૃત્યુ થતા પહેલા મારી પાસે વચન માંગ્યું હતું કે મારા દીકરા વિક્રમસિંહને તમે તમારો ભાવિ સેનાપતિ બનાવજો. ક્ષમા કરજો મહારાજ, મારું તો સ્વપ્ન છે મહારાજા સમરના ભાવિ સેનાપતિના સિંહોએ આલરડા ગાયા હોય, પહાડોના જેને ધાવણ તાપ્યા હોય, વહેતી નદીઓએ જેને રણજંગમાં ચંપલાવતા શીખ્યું હોય.
હું ક્યાં છું? મારા ખોડામાં. શું? તું ઘોડેથી ઉછળી પડી હતી. રાજકુમારી રાજમતીને તુકારો દેનાર તું કોણ? હું વનરાજ, આ વનનો રાજકુમાર. રાજકુમાર? જંગલી. લંગડી. લંગડી? સૈનિકો! એ આ તારો બાપનો રાજમહેલ નથી, આ તો વન છે, વન. અહીં તારા સૈનિકો ના હોય. અહીં તો છે ખડખડ વહેતી નદી, કલરવ કરતા પંખીઓ, નાચતા ને ઝૂમતા ફૂલો અને આ ભારે વાતો કરતા વૃક્ષો. હા, બાકી સિંહ છે, વાઘ છે, અને એ કોઈ તારો હુકમ માને તેમ નથી. અહીં તો વનરાજની એટલે કે મારી આણ પ્રવર્તે છે, સમજી? હા. તારો કોમળ પગ ચાલી શકે તેમ નથી ને આમ તું મદદને લાયક પણ નથી. પણ શું કરું, એક અબળાની મદદ કરવી વનરાજનો ધર્મ છે, એટલે ના છૂટકે મને તારી મદદ કરવી જ પડશે. ચાલો ઉઠ. અરે ઉઠ. છોડ જંગલી! છોડ મને! હું બદલો દઈશ. રાજકુમારીની કાયાને સ્પર્શ કરનાર તારું મોત ગાજે છે. મોતની વાત પતી ગઈ હોય તો તારો પગ લાવ. પગ? હા, પગ. તને વાગ્યું છે? આ શેથી તને આરામ મળશે. નહીં. જંગલી! ચૂપ રહે. હું કોઈનો હુકમ લેવા ટેવાયેલી નથી. આ હુકમ નથી રાજકુમારી, મદદ છે, મદદ, સમજી? લાવ. અરે લાવ. આ અપમાનનો હું બદલો લઈશ. ચાલતી થાય પછી લઈ લેજે. ફરી ભૂલી ગઈ? આ રાજમહેલ નથી. મને ડર લાગે છે. ભગવાનના શરણમાં ડર કોનો? હું ભગવાનમાં નથી માનતી. ત્યારે જ આમ ભટકે છે. આ શેના અવાજ આવે છે? અરે આ તો વનના પ્રાણીઓ બોલે છે. આંખ મીચી જા, નીંદર આવી જશે. મને પણ આવે છે. જંગલી! જંગલી? કોણ જંગલી? ક્યાં છે જંગલી? હું ફરી શું થયું? બધા અવાજો. રાજકુમારી આવી ડરપોક હોય? હું કઈ ડરપોક નથી.
સિંહની સાથે બાથ ભીડનારી શું એની ત્રાડથી ડરે? અરે આવા તો કેટલાય સિંહના જડબા મેં ચીરી નાખ્યા. જોયો મોટો ડરપોક કરનારો. જોઉં છું કદાચ બારે સિંહના જડબા છે નારી, શું જુસ્સો છે. જા સુઈ જા, હું જાણું છું. જા સુઈ જા. રાજકુમારી, જંગલી શું છે? કઈ વાત કર ને. વાત? જંગલી બચારો શું વાત કરે? એ તો બા 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 કરે. તો પછી વાર્તા કે. વાર્તા? વાર્તા મને નથી આવડતી. તો તને શું આવડે છે? હા, મને ભજન આવડે છે. ભજન? હા, ભજન. સાધુઓ મંદિરમાં ગાય તે. ભજન ભજન મારે નથી સાંભળવું. ઠીક છે, હું સુઈ જાઉં છું. શુભ રાત્રિ. જંગલી, તને જે ગાવું હોય તે ગા. ગાઉં, પણ એક શરતે. શી શરત? કે તારે પણ મારી સાથે ગાવું પડશે. ભજન ગા? જંગલી, હું ગાઈશ. કહીશ ને? ગાવી જા. ગાઈશ.
અને જોજો ચાલ આપણે જઈએ. ચોર પકડાઈ ગયો. દાસી રાજકુમારી છે, ખંડન રાજમહેલ સમજે છે. અરે હસો રાજકુમારી. ચૂપ રહો. લાડી બોલે છે તો મામાથી ફૂલ જરે છે. હા, ગોબીનું. એ છોડ્યો કોણ છે? આ હવાના પોરમાં આટલો બધો ભોકીરો એનો માંડ્યો છે. આ વનરાજ લાડી લઈ આવ્યો. વનરાજ ની લાડી? તો હું વરરાજા માટે આ ઘોડો લઈ આવ્યો. આખી રાત મારો દીકરો મને રસ્તામાં લાતો મારતો હતો, મારા ઉપર ચડવાઈ નો દીધો. વનરાજની લાડી. અરે રાજકુમારી, લાડીનો અર્થ સમજે છે? લાડી એટલે વહુ. વહુ સમજી કે પછી સમજાવું? લંગડી. જોઈ લઈશું તને. ચારની માના સમ હું તારી આંખોમાંથી નિંદ્રું હરી લઈશ. કસ્તુરી, કસ્તુરી, એ આવી રાજબા. અરે આ શું? કોણે ઘાયલ કર્યા છે? કેટલી વખત કીધું છે કે ક્યાંક શિકાર કરવા જતા ખુદ શિકાર ન થઈ જતા. રાજ, દીકરી ક્યાં હતી અત્યાર સુધી? અરે આ શું થયું? કઈ નહીં પિતાજી, એ તો જંગલમાં વનરાજ સાથે ઝપાઝપીમાં. વનરાજને માર્યો બેટા? ના, બચી ગયો. ઘાયલ વનરાજ તો બહુ ભોળો દીકરી. સેનાપતિને કહીને એને પૂરો કરાવવો પડશે. ક્ષમા કરજો મહારાજ, મને આજ્ઞા આપો. એ વનરાજને તો મારીને તમારા તમે વનરાજને મારશો? રાજકુમારી. વિક્રમસિંહ, એ તો વનરાજ છે, કોઈ શિયાળ નહીં. મહારાજ તમે. વિક્રમસિંહ, એ રાજમતીનો શિકાર છે. પિતાજી, એને હું જ પૂરો કરીશ. ભલે દીકરી, પણ સેનાપતિને લીધા વગર ન જઈશ. જી પિતાજી. ઘમંડી રાજકુમારી, તે મારું અપમાન કર્યું છે, અને તું જો એમ સમજતી હોય કે અપમાનને વિક્રમસિંહ ભૂલી જશે, નહીં. રગલા, ક્યાં મરી ગયો? શું છે બાપુ? રગલા, સેનાપતિ અને રાજકુમારી શિકાર પર જવાના છે. બસ ત્યારે જ સેનાપતિને મૃત્યુપતિ પાસે. મૃત્યુપતિ પાસે? અરે ગાંડા, એટલે કે યમરાજ પાસે પહોંચાડી દે છે, અને ઘમંડી રાજકુમારીને મારી પાસે હાજર કરી દે છે. રાણીમા, મારે ઘણું કામ છે. ભેનીને એને ઘેરે મૂકવા જવું છે, ગંગા ડોશીને પાણી ભરી દેવું છે, હેડકાને બચ્ચાને પાટો બાંધવો છે, અને મંગો મારી વાટ જોતો હશે. તું તો રાત અને દી પારકાના કામ કરવામાંથી જ ઊંચો નથી આવતો. બીજાઓની સેવા કરવી એ જ તો મને શીખવી છે ચારણીમાં. એ ખરો બેટા, પણ પોતાની ચિંતા કરવી જોઈએ ને. અરે તારા જેવી માં ચિંતા કરવા બેઠી હોય તો પછી મારે ચિંતા શાની? આ ધરતી માથે કોઈની માં સદાય બેઠી રહે એવું તે સાંભળ્યું છે? નહીં, પણ તું મને છોડીને ક્યાંય નહીં જાય. બસ આવું મીઠું મીઠું બોલીને તું મને પ્રસન્ન કરી લે છે. હું જાઉં? સદાય હસતો રમતો રે બેટા, મારા આશીષ છે તને. વનરાજનો પત્તો લાગ્યો રાજકુમારી? ના, પણ હું એને ગોતીને જ ચંપીશ. કોણ છો તમે? એ તો ખરે તાણે ખબર પડશે ડોસા. જીવ વાલો હોય તો આ છોકરીને અમારે હવાલે કરીને ચૂપચાપ અહીંયાથી ભાગી જા. નરાધમ,
તારી આ હિંમત? મારા આટલા સાથીઓ સામે તું એકલો વેતરાઈ જાય. મારા જીવતા કોની હિંમત છે કે રાજકુમારીના હાથે અડાડી શકે? તો તું પણ જીવતો નહીં રે ડોસા. કાપી લો આનું માથું ને લઈ ચાલો આ છોકરીને. ખબરદાર! કોણ છે તું? તમારા જેવા પાપીઓનો કાળ છું. અમારો કાળ? તારા માર્ગે પર છોકરા, તારા મોઢામાં હજી માનું ધાવણ ગંધાય છે. મારો માર્ગ તો આ જ છે શેતાન. અરે તારા જેવા તો કંઈક ના ધાવન મેં આ હાથે ઉકાવી દીધા છે. જાણે છે હું કોણ છું? હવે તું જે હોય પણ મારા દોસ્તની સામે તો મગતરા જેવો લાગે છે, મગતરા જેવો. રલતીનો થઈ જાય નહીં તો તપતીમાં ચોળાઈ જાય છે. હા? તમારું મોત ગાજતું લાગે છે. અરે મોત તો તારું અને તારા કૂતરાઓનું ગાજે છે કાયર. મંગા હા. આ નહીં માને હવે મને એમ લાગે છે કે આ નહીં માને હો. તો શું કરે? બતાવી દો ને, બતાવી દો. હાથ બતાવી દો. જમાવો. હા, જમાવો તો. પકડી લે આવ્યો ને. જાઓ બચ્ચાઓ. અરે છોકરી ઉપર વાળો દે તે સાપરું ફાડીને દે ને પાછી સીધી ખોળામાં. તમે નહીં લડો? અમે લડશું તો પછી તમે બાયડીઓ શું કરશો? કસ્તુરી, મને લાગે છે કે આનું નારિયેલ બરાબર ફૂટ્યું નથી, ફરીથી ફોડવું પડશે. આમાં ભાઈ આમાં. મારા બેટા કાળું કપડું પહેરીને ડાકું થઈ ગયા. કાઢ હવે, કાઢ. હવે જો મારો ઝપાટો તને જોઈને એક ને તો પાડી નાખ. હવે હું બધાને પાડી નાખું છું. જો તલવાર ક્યાં છે? તલવાર ને વગર તલવાર હાથ છે. તને જોઉં છે ને મારી નાખું, વાડી નાખું, કાપી નાખું. એ ઉભો ઉભો રે, તું થાકી ગયો છું ને? તારી તલવાર મને દે તો હું ઓલાને વાડી નાખું. તમારી તલવાર ક્યાં છે? મારી તલવાર હવે ઈ તું લપન છો ને, તારી તલવાર દે ને હું તારું કામ કરી દઉં છું ને. આની ધાર કઈ બાજુ છે? આ બાજુ. આ બાજુ છે ને? ધાર આ બાજુ છે મારો દીકરો. ખબર પડી ગઈ ધાર કઈ બાજુ છે ને મળી ગઈ છે. મારી નાખું, વાડી નાખું. મરી ગયો, મરી ગયો. મારું સપનું આખું કરી નાખ્યું. સીધું કર, સીધું કર, સીધું કર. વધારે બધું આખું થઈ ગયું. મજા આવી ગઈ ભગવાન. ક્યાં જાય છે? આજે ફરીવાર તમે મને બચાવી. તમારા કાંડામાં ગજબનું કવચ છે. હજી રીસ નથી ઉતરી અને માફ નહીં કરી શકો વનરાજ. તને માફ કરનાર હું કોણ?
તમે આમ તપેલામાં વિછી આટા મારે એમ ક્યાં લગન આટા માર્યા કરશો પણ? હજી રાજકુમારી ના આવ્યા, પેલા યુવાનનો પત્તો નથી. ડરોમાં તમે આ ભાયડાના ભડાકા જોયા નથી. એક જણને એક હાથ માર્યો ત્યાં હેઠે વયો ગયો, બીજાને બીજો હાથ માર્યો ત્યાં હેઠે વયો ગયો. કાઢવા મુસીબત થઈ પડી કીચડમાંથી. અને તમારે નરબંકો મદદે આવ્યો હોય પછી તમારે ડરવાની શું જરૂર છે? અને મારો ભેરું છે ને, એ મારા જેવો જ છે. એને ધાવણ મેં ધવડાવ્યા છે. તમે એને ધાવણ ધવરાવ્યા છે? લજાવ, હું ધાવણ ક્યાંથી કાઢું? ના પણ વડીલ સાચું કહેજો, મારા ભેરુને મેં જ તલવાર ઝાલતા શીખવાડી હોય તો ધાવણ મેં જ ધવડાવ્યા છે એમ કહેવાય કે નહીં? રાજકુમારીને કઈ થશે તો મારાથી શું જવાબ આપીશ? હવે રાજકુમારીને તો હું પણ એના બાપને જો લૂંટારું ઉપાડી જાય ને તો મારો ભેરું છોડાવી લાવે એમ છે. તમે એને જાણતા નથી, તમે એનો હાથ જોયો નથી. શું થયું નરબંકા? કઈ નહીં, પેટમાં શૂળ ઉપડી. પણ બે નરવીરો વાત કરતા હોય ને તો વચમાં ડફાડફ ન કરીએ. ડફાડફ ન કરીએ. આવી ગયા બંને જણા, આવી ગયા? એ રહ્યા. બહુ જલ્દી આવી ગયા પણ ઊભી રહે ન એટલી ઉતાવળ હું છે આમાં. રાજકુમારી આપ સલામત તો છો ને? હા સેનાપતિજી. આજે તે આવતની લાજ રાખી માં. આપે મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો. આપનું નામ? વનરાજ, આપનું નામ પૂછે છે. હા, વનરાજ. એ ચારણીમાંનો દીકરો મારો ભેરું. ચારણીમાં? હા સેનાપતિજી, ચારણીમાં મને સિંહની ડંકુના હાલડે સોડાવ્યો, ઉન્નત પહાડોના ધાવન થવરાવ્યા, નદીના નીરના. યુવાન, જાણે મારું સપનું ભૂલી ગયો. મારી સાથે ચાલ બેટા. આપની સાથે? કેમ? હા, તું રત્ન છે, રાજ દરબારમાં શોભે એવું રત્ન. પણ હા પાડી દે ને, મેં તો અહીં જમાવી લીધી છે. તને પણ મજા આવશે. ઠીક છે. પણ મારી ચારણીમાંની પૂછી લઉં. ચાલો, હા, અમે એમના દર્શન કરીએ. ચાલો. જાવ. હું અહીં બધું સંભાળી લઈશ. જાવ. ચાલ તને ખાનગી વાત કહું. હાલ. ચારણીમાં. વનરાજ, આજ કદાચ તારા ચારણીમાં નહીં આવે. સેનાપતિજી, અમારા એવા નસીબ નથી બેટા કે અમે એમના દર્શન પામીએ. અરે હું બોલાવું તો માં દોડતી આવે. ચારણીમાં આ જુએ છે બેટા. આ સિંહના પગલાના તાજા નિશાન. કદાચ મને સિંહ સ્વદામ. નહીં. ચારણીમાં. ચારણીમાં, મને અંધારો કરીને તું ક્યાં ચલી ગઈ? વનરાજ, રાજમતી, તમે? તમે આખા મહેલમાં શોધીને થાકી, પણ અહીં શું કરી રહ્યા છો? રાજમતી, તમે તો જાણો છો, હું રહ્યો વનનો વાસી. વનની યાદ આવી ગઈ એટલે આવી ગયો. વનની યાદ આવી ગઈ કે પછી કોઈ વનવાસીની? વનવાસી? હા, કોઈ વનમાં છોડી આવેલ મિત્ર કે સખી. સખી? અરે હા, એક હતી. મૃગલીના બચ્ચા જેવી ભોળી આંખો, ખીલતા કમળ જેવું મોં, ગુલાબની કડી જેવા લાલ ગાલ, નીતરતી ચાંદનીમાંથી ઘડી હોય એવી દેલ હતા. અરે એને જોવા હું સૂરજ ઉગે એ પેલા નદી કિનારે પહોંચી જતો. સૂરજનું પહેલું કિરણ ફૂટે અને એ વનની કેડી પર આમ હંસલીની ચાલે પાણી ભરવા આવતી અને હું પાવો વગાડતો આમ કૃષ્ણની જેમ. અને એ રાધાની જેમ ઠુમક નાચતી. એ જ ને? હા, અસલ રાધાની જેમ. અરે રાજમતી, એકાઈ ક્યાં જાવ છો? જાણી લીધી તમારી લીલા કાંજી મહારાજ. હવે મારે વધારે નથી સાંભળવું. અરે સાંભળ. રસિક વાત તો હજી આવે છે. રસિક વાત?
હા હજુ કઈ બાકી છે શું? હા એક દિવસ શું થયું, હું બેઠો હતો, હા આમ જ બેઠો હતો, બેસીને મીઠી મીઠી બંસરી વગાડી રહ્યો હતો અને તે ધીરે ધીરે ચોર પગલે આવી અને પોતાના લીસા લીસા હાથનો હાર મારા ગળામાં પહેરાવતા કહે, મારા કાનજી મહારાજ, મારા વનરાજ, એમ જ ને? હા એમ જ. પણ તને કેવી રીતે ખબર પડી? અરે મને એકલો મૂકીને ક્યાં ચાલી? મહેલમાં. હા અને તમે એકલા શાના? જાઓ ને પેલી તમારી લાલ લાલ ગાલ અને મૃગલી જેવી આંખો વાળી પાસે. જોડો મને જવા દો. પણ રાજ હું તો સ્વપ્નની વાત કરતો હતો, સ્વપ્નની વાત. સપનાની? હા રાજ, નાનપણથી હું એક સ્વપ્ન જોતો હતો અને જુવાનીમાં એ સ્વપ્ન સાકાર દેહ ધરી મારી સામે આવ્યું, તારા સ્વરૂપે. મારા સ્વરૂપે? હા રાજ, તને જોઈ પછી મને ખબર પડી કે મારી સ્વપ્નમાં આવતી મારી સ્વપ્ન સુંદરી તું છે રાજ, તું છે. વનરાજ, આ જન્મે તમે પૂજા કે ભક્તિ કરી નથી, પણ ગયા જન્મે જરૂર કરી હશે. પાંચે આંગળીથી ગોરમાને પૂજ્યા હશે, એટલે તો આ જન્મે તમારો મેળાપ થયો. અરે આ ભક્તિ, શ્રદ્ધા ને પૂજાની વાત તારામાં ક્યાંથી જાગી? તમારો પરિચય થયો ત્યારથી. નથી ખમાતું આટલું વજન. હો મારી માડી, એમાં ઓય માડી હાનો કરે છે? એ બાપા નથી ખમાતું આટલું વજન. મને સમજાતું નથી કે તું બાયડી છો કે ભેંસ. શું કીધું? મરી ગયો. આમાં તો હું મરી જાઉં છું ને. તું જયારે ગુસ્સો કરે છે ને ત્યારે લીલી ડુંગળી જેવી લાગે છે. કાતી ને કાતી કઈડી ખાવાનું મન થાય છે. હો હવે ભાર ઉપાડતા તો રાડિયો દેતો તો. એ તો જે વજન ઉપાડે એને ખબર પડે. હો મારી જગ્યાએ તું હોત ને તો બોકાસા નાખતે. ઈ તો આ ભાઈડો વજન માલિકો કઈક તોડી નાખ્યું લાગે છે. એ પણ ક્યાં આલી? એ ક્યાં આલી? એ કસ્તુરી ઉભી રહે, કેમ બહુ ઉતાવળ છે? હા, કુંવરીવા વાટ જોતા હશે. કુંવરીઓ હાથ જોતા હશે. હું અહીં બપોરનો ગુડાણું છું એનું. શું કામ હતું? હવે એ કામ કહેવાય એવું થોડું છે. આ તો ઘડીક નવરાશ હોય તો કાકરી ચાળો કરીએ, એકબીજાના હૃદયના કમાડ ઉગાડીએ, માલિકો ડોકિયા કરીએ ને દઈ દબાકા. અરે પણ કુંવરીબાની પૂજા માટે મોડું થાય એનું શું? આ તારા કુંવરીબા પૂજાના રવાડે ક્યાંથી ચડી ગયા? એને પૂજાનો નિયમ છે? ના રે, આજે પહેલી જ વાર મંદિરે જાય છે. એ હંધોય વનરાજનો પ્રતાપ છે. માના દીકરાઓ, હરામ જાદાઓ, પહાડ રેઢા મૂકીને આ ભગતડાના રવાડે ચડ્યા છો. જે હાથ માણસના માથા વાટતા હતા એ હાથને તે તાળીઓ પાડતા કરી દીધા હે. આજ પછી જો ભક્તિની વાત કરી છે ને તો દરિયામાં ફગાડી દઈશ. કેવો છે મારો વનરાજ?
પેટના દીકરા જેવો. મારા મનની વાત તમે બોલી ગયા દેવી. મહારાજાએ કાલે એના પારખા લેવાનું નક્કી કર્યું છે. ને પારખામાં પાર ઉતરે તો મહારાજાને કહીશ, આનાથી ઉત્તમ સેનાપતિ એમને બીજો ક્યાં મળવાનો હતો? સેનાપતિ, તમે જેની વીરતાના વખાણ કરતા થાકતા નથી, એ નવયુવાન ક્યાં છે? હા મહારાજ, યુદ્ધમાં જે અપ્રતિમ છે, શૌર્યમાં જેનો જગત પર કદાચ જોટો નહીં હોય, જે વીરોમાં વીરોનો વીર છે, આપનું શુભ નામ? ચારણીમાં મને વનરાજ કહેતા મહારાજ. મારી પુત્રી અને મારા સેનાપતિ માટે આપે જે કષ્ટ, એ મારું કર્તવ્ય હતું રાજન. એ આ માખું ફાડીને શું જુઓ છો? કસ્તુરી, સમરસિંહના તરવારીઓ, આપ સૌમાં કોઈ એવો નર છે કે જ્યાં વીર નરને દ્વંદ્વ પરાજિત કરે? આજ્ઞા આપો મહારાજ. વિક્રમસિંહે આજ સુધી અનેક શૂરવીરોના પાણી ઉતાર્યા છે. ભલે આજે એમાં એકનો વધારો થઈ જાય. શાબાશ વિક્રમસિંહ, શાબાશ. ચાલો દરબારીઓ, આ નરવીરોની તલવારના પારખા જોવા. ચૂપ રે. અરે તું છાની વાની મારને, એ મારો ભેલું છે, એમાં તને શું વાંધો છે? લાય. છઠ્ઠી થવાની યાદ દેવડા દે. દે લે 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 માર ને. આ અંગતનો પક્ષ છે વિક્રમસિંહ. રાવણ પણ એને ડગાવી ન શકે. બસ વિક્રમસિંહ, બસ. શાબાશ વનરાજ, જેવા આપના વખાણ સાંભળ્યા હતા એવા જ આપ નીકળ્યા. આજથી જો આપ સમરસિંહના દરબારની શોભા વધારશો તો મને વધારે આનંદ થશે. જુગ જુગ જીવો મારા વીર. ચુક ચુક જીવે મારો વીરો. ભાઈને તો ગોતી ગોતીને થાકી ગયા બાપુ. વનરાજના શા ભરોસા દીકરી. એની કોથમાં આખો મલક પગ નીચેથી કાઢી નાખ્યો. આ દોરો અહીં મેલું છું. માતાજી, મારા વીરાને પહોંચાડી દેજો. બેટા, બાપુ. મારા ધણીને દીકરા દીકરીને હેમ ખેમ રાખજે માં. હાલ ભાઈ હાલ, પૂરો બેહવાય નથી દેતો. હાલ ભાઈ હાલ, તું કેમ કશું નહીં તેમ આડો થઈ ગયો. હાલ 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 લે. અરે આ બધું શું માંડ્યું છે? ઓહો તમે આ શું કરો છો? એ ગધેડો ખેલવું છું. અને આ બધું શું છે? એ તો અમારો કારસો છે, કારસો. આ જોયું ગધેડાની આંખે લીલું કપડું બાંધ્યું છે. અને આ ઘાસ માલિકોથી લીલું દેખાય કે નહીં? દેખાય. અને આમ રાખું તો ગધેડાને એમ થાય ને કે આ ઘાસ મને ખાવા મળશે, એમ કરીને આગળ હાલે કે નહીં? હાલે. તો પછી તમે આઈ બેસી જાઓ, આઈ બેસી જાઓ. તમે છો હારી.
મારા નસીબમાં ધક્કા જ લખ્યા છે. અરે પણ હું ગધેડે બેઠો તો એમાં તમને હું ભાર લાગ્યો? તમે ન હોય તો હું ગધેડો ખેલવું છું ને. ભૂલ થઈ ગઈ મારી, માફ કરજો. પણ મારે મન તો તમે બંને હરખા જ છો ને. નફટ છણકો કરીને હાલી ગઈ. એ તારી લીધે ઓલી હાલી ગઈ. ઉભી રે કસ્તુરી, તું આમ છણકો કરીને ક્યાં હાલી? કસ્તુરી ઉભી તો. શું છે? મારે વનરાજીનું કામ છે. વનરાજી ક્યાં છે? વનરાજજીનું તારે શું કામ છે? તને કહેવાય એવું નથી. હા, મને કહેવાય એવું નથી કે બધા હાજર નરવા તો છે ને. કુંવરીબાએ વનરાજી માટે સંદેશો મોકલાવ્યો છે. કુંવરીબાએ વનરાજજી માટે સંદેશો મોકલાયો છે. તઈ તો કાંકરી ચાળો શરૂ. આપણે કાંકરી ચાળો કરીએ. હમણાં નહીં, પછી તો થવા દે છે ને. ચંદરવો આબમાં ચડે તઈ. ચંદરવા આબમાં ચડે તઈ. એ ચંદરવા તું આબમાં કેમ નથી? મરી ગયો. કસ્તુરી ઊભી રહે. રાજ, વનરાજ, રાજ, આપની દૂધ ગંગા ધરતી પર ભૂલી પડી કે શું? તારા હૈયાના સાગરમાં સમાઈ જવા આવી છે વનરાજ. હું એક અજાણ માનવી અને તું એક રાજકુંવરી. ધરતીની ધૂળ ને આપના સ્વપ્નના તેવડા રાજ. ધરતી અને આપ તો જુગ જુગથી એક છે. હૈયાના બંધનને બીજા કોઈ બંધન નડતા નથી. કોણ? હું વિક્રમ. જોયું, ચાંદલિયાને ઢાંકવા વાદળું આવી ગયું. તું કહે તો એક ફૂંકે ઉડાવી દો. હવે તો નહીં, તારે જવું જોઈએ. નહીં જાઉં. તને મારા સમજે. ફરી ક્યારે મળીશ? કાલે રાત્રે નદી કિનારે. રાજકુંવરી, દરવાજો ઉગાડો. તમે અત્યારે મારા આવાસમાં? આ વિનય માટે ક્ષમા કરજો રાજકુંવરી, પણ શું? આ બાજુ કોઈ માનવી, કોઈ ચોર તો નથી આવ્યું ને? ચોર? ડરવાની કોઈ જરૂર નથી રાજકુંવરી. જ્યાં સુધી વિક્રમસિંહ તમારી સામે છે ત્યાં સુધી એ ચોરથી તમારે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો પછી ઝટ જાઓ, ચોરને શોધી કાઢો. હા, પણ તમને પૂરી ખાતરી છે કે અહીં કોઈ જ નથી? ના, અહીં કોઈ નથી. ઝટ જાઓ. હા.
આ રાજમતી કેટલી બદલાઈ ગઈ છે. હવે તો મને જી પિતાજી કહે છે. હા વનરાજ આવતા ઘણું બદલાઈ ગયું મહારાજ. હા, યુવાન છે તો સૌને ગમે એવો. મહારાજ સમયના વેણને વહેવા દો સેનાપતિ. જલપરી, ભાગીને જઈશ કે આંધળી જલપરી? આજ સુધી આ વિક્રમસિંહની જાળમાંથી કોઈ પણ બચીને ગયું નથી. ભાગવાની કોશિશ ના કરો આંધળી. વિક્રમસિંહ! ભાઈ, તું ભાઈ. વનરાજ, છોડી દે મારા શિકારને અને ચાલ્યો જાય અહીંથી. વનરાજ, એક આંધળી છોકરી માટે તું મારી સાથે દુશ્મની કરી રહ્યો છે? આંધળી છોકરી જાણે છે કોણ છે વિક્રમ? હા, જાણે છે કોણ છે? મારી બેન છે. વનરાજ, ત્યાં સારું નથી કર્યું. હું આનો બદલો લઈને જ રહીશ, સમજો? વીરા, આજ તો તે મારી લાજ બચાવી. અરે તારી લાજ માટે આ માથું તારી દઉં બેન. વીરા, તું ક્યાં ખોવાઈ ગયો તો? હું આંધળી તને ગોતીને થાકી ગઈ. હવે હું ક્યાંય નહીં જાઉં, ક્યાંય નહીં જાઉં. તો શું આંખને દોષ છે રાજકુમારી, પણ આવું ઘોર પાપ ક્ષમા કરજો રાજકુમારી, પણ શું કહેતા મારી તો હવે જીભ પણ નથી ઉપડતી. વિક્રમસિંહ, તમને જે કહેવું હોય તે સ્પષ્ટ રીતે કહો. તો સાંભળો રાજકુમારી, નદી કિનારે મેં જોયું કે વનરાજ એક આંધળી છોકરીને પોતાના હાથમાં ઉપાડીને આમ જેવી આપની આજ્ઞા. વનરાજજી, કુંવરીબા આપને યાદ કરે છે. મને યાદ કરી રાજ. દગાબાજ? હા, દગાબાજ. કોણ હતી આંધળી છોકરી જેને તેડીને જુદાની કાઢે? જાણવું છે કે આંધળી છોકરી કોણ છે? જાણવું છે? તો ચાલ માં. કોણ? હું છું. બોલ હું તારો શું છું? શું વાત છે ભાઈ? પેલા મારી વાત કા જવાબ દે કે હું તારો કોણ છું? મારી પસલીનો દોરો બંધાવનારો,
મારો જીભનું માંડેલ બાંધો, પણ માના જન્યા કરતા વિશેષ. માફ કર બેન, માફ કર મને. આ બધું શું છે ભાઈ? મને સમજણ નથી પડતી. આ તમારા કોણ થાય? એ મારો વીરો છે. તો પછી હું નહીં, ઉતાવળ ના કરો, હજી વાર છે. ભાઈ, હાલ ભાઈ, તોફાન આવે એમ લાગે છે. તોફાન? હા, એ મારી માની લીલા છે મારી. તોફાન પછી નવસર્જન, નવસર્જન પછી તોફાન. આ તોફાન માંથી નહીં ઉગરી શકીએ. તોફાન સમી જાય સરદાર. આ વાણ ડૂબશે. માં હરસિદ્ધિ કોઈ વાણ નહીં ડૂબાડે સરદાર. નખો જાય તારો કૂતરા. માથે મોત મંડાણું છે અને તું ભક્તિનું માંડે છે. માં હરસિદ્ધિની ભક્તિમાં અગાધ શક્તિ છે સરદાર. નહીં, આ તોફાન માંથી કોઈ શક્તિ નહીં બચાવી શકે. અરે એક વાર એ પોખારી તો જુઓ. આવા અનેક તોફાનોમાંથી માં હરસિદ્ધિ ઉગારશે. તું જ પોકાર તારી માને. આખો દીનું રટણ કર્યા કરે છે તો બોલાવ, એની શક્તિ મને દેખાડ તો હું એને માનું. નકર હું તને આ દરિયામાં જીવતા જળ સમાધિ લેવડાવી દઈશ. હવે આ સરદારની જવાબદારી સંભાળી મને આમાંથી છોડાવો. આ શું સરદાર? તોફાન શમી ગયું, તનનું અને મનનું. સરદાર, જીવતરમાં પહેલી વાર ભક્તિનો મહિમા જોયો. માં હરસિદ્ધિએ મારા જેવા પાપીનો ઉદ્ધાર કર્યો. માએ દર્શન દીધા. ભાઈઓ, તમારા જીવ અને પાપને માર્ગે મેં દોર્યા છે. મને માફ કરજો. ભગત રાજ, જેમાં ડૂબતી નાવને તમે તારી, આ લોકોના જીવનને પણ તારજો. હું દરિયાને ખોળે જન્મો અને એને ખોળે જ વિસામો લઈશ. નહીં સરદાર, નહીં. મને ન રોક ભગત, મને ન રોક. જો માં હર્ષદ મને બોલાવી રહી છે, એના ખોળામાં બોલાવી રહી છે. જય માં હર્ષદ. આ નિયમ છે. અમારો એક સરદાર બીજાને સરદાર બનાવે એટલે એ જળ સમાધિ લઈ લે. બોલો સરદાર દેવીસિંહનો જય! બોલો સરદાર દેવીસિંહનો જય! સમર, તારા વહાણ હવે આ દરિયા ઉપર નહીં ફરી શકે, નહીં ફરી શકે. મહારાજ, ગજબ થઈ ગયો. આપણું વાણ ફરી એકવાર લૂંટાણું. વાણ ફરી લૂંટાણું? સેનાપતિ, સાગર પર અનેક રાજાઓના વાળો ફરે છે. એમાંથી કેવળ આપણા વાળ કોણ લૂંટે છે? કોણ જાગ્યો છે આપણો દુશ્મન? મને એક વાત સમજાતી નથી. સાગર ઉપર અનેક વાહનો ઘૂમે છે, પણ તમે કેવળ રાજા સમરસિંહના જ વાહનો કેમ લૂંટો છો? એની પાછળ મારી પીખાઈ ગયેલી જિંદગીનો ઇતિહાસ છે બેટા. પણ આજે સમય આવી ગયો છે કે તમને વાત કહી દઉં. આ છે મારી જિંદગીની કથા. આપ રાજા દેવીસિંહ? હા, સમરે મારું સર્વસ્વ લૂંટી લીધું છે, પણ આજે એનો હિસાબ પતાવવાનો દિવસ આવી ગયો છે. મારી પત્ની, પુત્રી અને પુત્રનું શું થયું હશે એનો હિસાબ માંગવાનો. અમે પણ આપની સાથે જ છીએ મહારાજ. નહીં, હું એકલો જ એને ભરી પીશ. જાઓ, સમરને સંદેશો પહોંચાડો. ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાળ મહારાજા સમરસિંહ, યોગ દેવીસિંહના વંદન. દેવીસિંહ,
આજ વર્ષો બાદ મા હરસિદ્ધિની કૃપાથી મેં મારી પુણ્યભૂમિ પર ડગ માર્યા છે. હું આવ્યો છું શ્રદ્ધા અને શૌર્યના બળે મારા ગયેલા રાજપાટ ફરી પ્રાપ્ત કરવા, ને સાથોસાથ મારી પત્ની, પુત્ર અને પુત્રીનો આપની પાસેથી હિસાબ લેવા. નિરર્થક રક્તપાતમાં હું માનતો નથી, એટલે ફરી આપને લલકાર કરું છું. આપ કે આપના દરબારમાંથી કોઈ મારી સાથે દ્વંદ્વ કરશે તો જય પરાજયના પારખા થઈ જશે. લિખિતં દેવીસીના જય હરસિદ્ધિમાં. સેનાપતિ મહારાજ, રાજકુમારી રાજમતીના સોગંદ હું એ પ્રકાર ઝીલી લઉં છું. દાસી બીડું ફેરવો. જેવી આપની આજ્ઞા. મહારાજ, મારી એક વિનંતી છે. હવે હું વૃદ્ધ થયો. મારી ઈચ્છા છે જે વીર દેવીસિંહને જીતે એ મારી ગાદી સંભાળે. વિક્રમસિંહ, કાશી, વનરાજ, આજ્ઞા આપો મહારાજ. આજ્ઞા છે મારી તમને. દૂત મહારાજ, તમને એને બપારી પડી એવું લાગે છે. એ વનરાજ નહીં, મારો દીકરો જય છે. જય. વનરાજ, જય, તારો દીકરો? હા, આજ વર્ષોથી કાળજાના વાસ સંઘરીને બેઠી છું. હું છું મહારાજ દેવીસિંહની અર્ધાંગના. મહારાજ દેવીસિંહની અર્ધાંગના? દેવી તારામતી? મને મારા દીકરા પાસે લઈ જાઓ પૂજારીજી. મારું કાળજું કપાઈ જાય છે. વાહ આદ્ય શક્તિ, વાહ! મહારાજ દેવીસિંહનો દીકરો એના શત્રુ સમરનો ભાવિ સેનાપતિ? ના ભાઈ, ના ના ભાઈ. હટી જાઓ પૂજારીજી. આજે મને ખુદ કિરતાર પણ નહીં રોકી શકે. જાણું છું માં, જાણું છું. માતૃત્વના ધોધને શંકર દાદોએ ન ઝીલી શકે. લગભગતા પહેલા વિચારજે માઈ, તારો એક બોલ ક્યાંક તારા દીકરાના મોતનું કારણ ન બની જાય. હા માજી, તું દીકરા પાસે જઈશ તો માની મમતા ઉફાણે ચડશે. આદિ શક્તિની બાજી ધૂળમાં મળી જશે. પૂજારીજી. હા માઈ, અને સમરને આ વાતની જાણ થઈ તો તારા દીકરાનો જીવ જોખમાં છે માઈ, જોખમાં છે. હા માઈ. વર્ષોથી મારો લાલ જંગતી આંખ્યું ને એકવાર મને મારા જયને નિહાળી નહીં લેવા દો. મને એક વચન દે માઈ. મારું આંખ્યું માગી લો, પણ મને મારા લાલ પાસે લઈ ચાલો. તો વચન દે માઈ. તારી જીભ નહીં ખોલે. જો તો જીભ કાપીને માને ચરણે મેલી દઉં. તો હાલ માઈ, હાલ હાલ માઈ. છોકરા, સમરસિંહના દરબારમાંથી શૌર્ય ઉડી ગયું કે તને દેવીસિંહ સામે મોકલી દીધો? સિંહના ટોળા ન હોય મહારાજ. યુવાન, તારા માતા પિતા? કાયર એના માતા પિતાના નામથી ઓળખાય છે રાજન. હીરોની ઓળખાણ તો માં ભવાની આપે છે. તારું નામ? મારું નામ મારી તલવારની ધાર. જય મહાહર્ષદ. ચારણી માં. યુવાન, આપ વડીલ છો, આશીષ આપો. વાહ બેટા, દાદા ભીષ્મ પાસે અર્જુને આમ જ આશીષ માંગ્યા હતા. મહાહર્ષદ તારે દેવીસિંહની તલવારથી બચાવે. જય મહાહર્ષદ.
માઈ એ રહ્યો તારો દીકરો છે. મારા દીકરા ચાંદના ભણી આવું છું. હવે મને ના રોકો પૂજારીજી, નહીં તો ક્યાંક મારું હૈયું ફાટી જશે. તારું વચન યાદ કર માએ. જો તારી જીભ ખુલે તો જગત જનીની રમતના પાસા પલટાઈ જશે માએ. અને વચનને સંભાળીશ તો ક્યાંક મારું નસીબ પલટાઈ જશે પૂજારીજી. માએ જો સામે સમરસિંહ બેઠો છે. એ રાક્ષસને ખરી વાતની જાણ થઈ તો ઈ તારા ધણી દીકરા બેઉને ભરખી જશે, જીવતા ભરખી જશે. એ પાણા મેલી લે માઈ, એ પાણા મેલી લે. હાલ ભાઈ હાલ. મારી તલવાર તને વાગી? મને મારા પાપોનું ફળ મળી ગયું વનરાજ. પાપ વિક્રમ? મહારાજ, વનરાજ હાર્યો નથી. વનરાજ હાર્યો નથી? મેં જ વનરાજની તલવાર બદલાવી નાખી હતી. તમારા હાથે વનરાજનું મોત થાય એટલા માટે. વનરાજ, માતા તો અસુરોનો નાશ કરનારી છે ને. હું અસુર છું વનરાજ. વિક્રમ નહીં, વિક્રમ નહીં. મને માફ કરી દો. તે વિશે વનરાજ હાર્યો નથી. હાર્યો નથી. હા બેટા, હા બેટા, તારો વનરાજ હાર્યો નથી. હવે દ્વંદ કાલે થશે. વિક્રમ, વિક્રમસિંહ, વિક્રમ. સ્વામી, સ્વામી. કોણ? સ્વામી. તારાદેવી? તારામતી? સ્વામી. તારામતી? સ્વામી. તારા હે મહાસિદ્ધિ, આ સ્વપ્ન છે કે સત્ય? સ્વપ્ન હોય તો કેટલું સુંદર છે, કેટલું સુંદર છે. ક્યાં હતી આટલો વખત? ક્યાં હતી? ક્યાં છે મારા બચ્ચાઓ? જય ક્યાં છે? હેમા ક્યાં છે? અરે આજે વર્ષોથી મારા સંતાનો છાતી લગાડવા માટે ઝંખું છું. ક્યાં છે તારા? ક્યાં છે? દીકરીની તો જાણ નથી, પણ શું? દીકરાનું માથું કાપી કાલે છાતીએ. હા સ્વામી, આજે દ્વંદ્વ યુદ્ધમાં જે યુવાન તમારી સામે હતો એ બીજો કોઈ નહીં પણ આપણો દીકરો છે. વર્ષોથી વિખૂટા પડી ગયેલા દીકરાની જાણ મને પણ આજે જ થઈ. સ્વામી જુઓ, આ નિશાનીઓને ઓળખી શકી. માં હરસિદ્ધિ, આ તારી કેવી લીલા! વર્ષો પછી મને મારા ધણીને દીકરો મળ્યા અને બેઉ એકબીજાના લોહીના તરસ્યા. દ્વંદ્વમાં પુત્રને જીત મળે એ માંગવા આવે છો દેવી? એક બાજુ મારા સ્વામી અને બીજી બાજુ મારા કાળજાનો કટકો. મારી તો બેઉ તરફ હાર છે સ્વામી. માં હરસિદ્ધિ, કોઈની હાર નહીં કરે દેવી. આ જગતમાં મારા જેવો ભાગ્યશાળી કોણ હશે કે કાલ
કાલ વર્ષો બાદ મહેલ મારો દીકરો યુદ્ધમાં મને લલકારશે. આ ચુંદડી મારી ચારણીમાંની છે. ચારણીમાં? હા રાજન, વનમાં ચારણીમાં મને ઉછેર્યો. માને મેં એ જોડતા જોયા છે. જય હરસિદ્ધિ માં, જય માં. હા? મારી માની નિશાની તમારી પાસે? માએ આપી. આવી અમૂલ્ય વસ્તુ આમ થોડી ન રખાય બેટા. સાચવીને રખાય. આવો રાજન, તલવાર ની રમતું માંડી લઈએ. તલવાર ઉઠાવો રાજન. દેવીસિંહ બીજી વાર તલવાર ઉઠાવે તો માં હરસિદ્ધિના બેસણા લાજે. હું મારી હાર કબૂલ કરું છું. લે, ઉતારી લે મસ્તક દેવીસિંહ નું બેટા. બેટા, બેટા, હું મહારાજા દેવીસિંહની અર્ધાંગના છું. તારે એક નહીં પણ અમારા બંનેના મસ્તક ઉતારવા પડશે. દેવી, તમને અમો પર હત્યારાની ક્રૂરતા દેખાય છે? ના બેટા, ના. હું તો મહારાજને મારા રાજા પાસે લઈ જાઉં છું. પધારો મહારાજ. વનરાજનો જય! વનરાજનો જય! વનરાજનો જય! પ્રજાજનો શાંત. આ વિજયોત્સવની ક્ષણે રાજકુમારી રાજમતી અને વનરાજનો વેવિશાળ જાહેર કરું છું. દેવીસિંહ, આપો હિસાબ આવતીકાલે રાજ દરબારમાં. જીવતરનો સરવાળો માંડીએ. સરવાળો તો ક્યારનો મંડાઈ ગયો છે રાજન. અરે એ સરવાળામાં તમારે ભાગે શૂન્ય આવ્યું. અરે મારા યુવાન સેનાપતિએ તમને દ્વંદ્વમાં હરાવ્યા. ક્યાં ગઈ તમારી શ્રદ્ધા? ક્યાં ગઈ તમારી હરસિદ્ધિની ભક્તિ? એ શ્રદ્ધા ને ભક્તિ તો આજે આભને આંબા માંડી છે સમાર. તમારું રાજ મેં જીતી લીધું, તમને રસ્તે રજેતા ભિખારી બનાવી દીધા, છતાંય ભક્તિનો આટલો ઘમંડ. ઘમંડ કેમ ન હોય સમરસિંહ? તમે દગાથી મારું એક રાજ લઈ લીધું તો માં હરસિદ્ધિ મને 7 સાગરનું સામ્રાજ્ય દીધું. બોલો, કોણ જીત્યું, હું કે તમે? દેવીસિંહ, તમે તમારી પત્ની ગુમાવી, તમારા વાલસયા બાળકો ખોયા, છતાંય તમારી આંખ નથી ઉઘડતી. માની ભક્તિ તો આંખો બંધ કરીને જ થાય સમાર. તમારા માથે દુઃખના ડુંગરો તૂટી પડ્યા દેવીસિંહ, તોય તમારા મોં ઉપર આ હાસ્ય. એનું રહસ્ય તમારે જાણવું હોય તો તમારે મને વચન આપવું પડશે. શાનું વચન? એટલું જ કે તમે જેને જે વચન આપ્યા છે એ મારી વાત સાંભળ્યા પછી પણ પાળશો. બસ એટલી જ વાત. જાઓ, મેં વચન દીધું. વાત જાણ્યા પછી ફરી તો નહીં જાવ ને? દેવીસિંહ, સમર રજપૂત છે,
સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે તો રજપૂત પોતાના વચનમાંથી ન ડગે. તો સાંભળો રાજન, માં હરસિદ્ધિએ દેવીસિંહને એક જ મસ્તક દીધું છે, પણ જો 1000 મસ્તક દીધા હોત તો સ્વહસ્તે માના ચરણે ઉતારી દે. અરે આ હાથે જે માને ચુંદડી ઓઢાડી હતી, એ ચુંદડી ઓઢી ચારણીમાં બની માએ મારા દીકરાના જતન કર્યા. તમારા દીકરાના? હા, મારા દીકરાના. સમરસિંહ, જેને તમે તમારો સેનાપતિ કહો છો, જેને તમે તમારો ભાવિ જમાઈ બનાવવાની ઘોષણા કરી ચૂક્યા છો, એ વનરાજ બીજો કોઈ નહીં પણ મારો દીકરો જય છે, જય. વનરાજ દેવીસિંહ એ કેવી રીતે બને? દેવીસિંહ ખોટું થોડું જ બોલે. વાહ દેવીસિંહ વાહ! વનરાજ આપનો પુત્ર કઈ રીતે? જયના ગળામાં પડેલ વાઘનખની નિશાની. વાઘનખ? હા, માની પ્રસાદી રૂપે મળેલ અમારા રાજ ચિહ્ન વાળું વાઘનખ મેં મારા હાથે જઈને પહેરાવ્યું હતું. આપનો પુત્ર? હા દીકરા, આજ 20 વર્ષ થયા, જેને જોવા માટે મારી આંખો નીંદરું વિસરી ગઈ હતી કે મારો દીકરો જય તું જ છે. તાજી બેટા, જય જય દીકરો. જય, મારો જય. જય, જંગલના ઝાડવે ઝાડવે તારા વાવડ પૂછતી હતી બેટા. પૃથ્વીના પાણે પાણે પ્રભુ માની તારા જતન કરવા ખોળો પાથરી આશીષો યાચતી હતી બેટા. જય, જય, તું જવાન થઈ ગયો ત્યાં સુધી તને તારી મા યાદ ના આવી બેટા. મારો જય. તારા આ બધી માં હરસિદ્ધની માયા છે. માન્યું દેવીસિંહ કે આપનો પુત્ર આપને મળી ગયો, પણ આપની પુત્રી ક્યાં છે? મહારાજા દેવીસિંહની પુત્રી અહીં છે. મહારાજ, એક સવારે રસ્તા પરથી અમને આ છોકરી જડેલી અને એના ગળામાં વાઘનખ હતું. હેમા, મારી દીકરી હેમા, તારી આ દશા? પિતાજી, પિતાજી, આજ સુધી મેં જેને મારી રાખડીને બેન બનાવેલ, એ તું મારી બેન નીકળી. ભાઈ, આ શું કર્યું માં હર્ષદ? તે દીકરી તો પાછી આપી, પણ આંધળી કરીને. બધી બાજી ભલે જીતી ગયા દેવીસિંહ, પણ છેલ્લી બાજી તમે હારી ગયા. આંધળી દીકરીને જોયા પછી એ તમારી હરસિદ્ધિની ભક્તિ અડગ છે. પિતાજી, રાજ, ક્ષમા કરજો પિતાજી, પણ તમે અહંકારમાં આંધળા થઈ દેવ સમાન રાજવીની શ્રદ્ધા અને ભક્તિને લલકાર્યા છે. 2 હાથવાળા થઈ 1000 હાથવાળી જનતાને પડકાર કર્યો છે. રાજમતી! દીકરી દીકરી હતી, પણ હવે તમારા જ વચનથી મહારાજા દેવીસિંહનું દુઃખ એ મારું દુઃખ છે. બેટા, ચાલો પિતાજી, માં હરસિદ્ધિને દ્વારે. માના ચરણોમાં હું આંસુ ચડાવી મારા પિતાના દોષોની ક્ષમા માંગીશ. સમગ્ર વિશ્વને તેજોમય કરતી માના ચરણોમાં હું આંસુ અર્પણ કરી મારી હેમાના આંખના તેજ અચીશ. આંસુના અર્પણે આંખોના તેજ? તો એ રમત મારે જોવી પડશે. તો તમે પણ જુઓ પિતાજી, આજ મારા અંતરનાથથી દિશાઓ કાપી ઉઠશે, શેષનાગ ધ્રુજી ઉઠશે. માં હરસિદ્ધિ દોડતી આવશે અને આજે એને ઉમરેથી રાજમતી ખાલી હાથે પાછી નહીં વળે. ઉમરે ઉમરે ભીખ માટે પટકે એ ભિખારણ કહેવાય રાજમતી. કયા ઉમરે માથા પછાડશો? કોઈ ઉમરે માથું નથી પછાડવું પિતાજી. માં હરસિદ્ધિ તો સચા ચરમાં રમે છે. અણુએ અણુમાં એનો વાસ છે. માં હરસિદ્ધિ આજે આ ભર્યા દરબારમાં એક નારી તને પુકારી રહી છે. કાં તો મારું બલિદાન લે અને કાં તો એના નેત્રોનો તેજ દે.
પિતાજી માં હું બધું જોઈ શકું છું માં. બેટા હા પિતાજી હું બધું જોઈ શકું છું. બેટા જોઈ લીધો પિતાજી માનો મહિમા. માની કૃપાથી એક આંધળીને આંખમાં તેજ મળ્યા છે અને છતી આંખે તમને હજી દેખાતું નથી. હજી એ સમય છે પિતાજી, માના ચરણોમાં પડી એની ક્ષમા યાચો. હે માં હરસિદ્ધિ, જગત જનની, હું તારા ચરણોમાં મસ્તક નમાવું છું. માં, મને ક્ષમા કર. મહારાજ દેવીસિંહ, દેવીસિંહ, ભક્તિના અટળ ઊંડાણને હું પામર પારખી ન શક્યો. મને ક્ષમા કરો મહારાજ, ક્ષમા કરો. અરે રે, ક્ષમા તો માં હરસિદ્ધિની માંગવાની હોય. આપણે તો માના બારોડા કહેવાઈએ. બોલો માં હરસિદ્ધિનો જય. વનરાજ, આવો બેટા. સુખી રહો બંને, સુખી રહો. મહારાજ મહારાજ અમે તો વાહે જ રહી ગયા. અમારો બી સ્વસ્તિ કલ્યાણ કરી દો એટલે અમે પણ કાંકરી ચાળો શરૂ કરી દઈએ.